إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 102 با تلاوت کی ہے۔ ایک شخص اس دنیا میں آیا، اس نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا اور پھر اپنے رب سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ یہ جو موت ہے یہ کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آتی۔ تندرست بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیمار بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، بچے بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی۔ جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے لکھی ہے وہ سانسیں گنتا ہے، گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا اور ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم موت سے بچنے کے لیے انتہائی مضبوط قلعے بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو تم پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ انسان کو ہر حال میں یہ دنیا چھوڑ کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص بیمار پڑ گیا ہے، اب بس وہ مرنے والا ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں کہ جو بیمار چارپائی پہ پڑا ہے یہ کتنے سال بیمار رہے گا، کتنے دن بیمار رہے گا، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بستر پہ رہے اور ہم پہلے چلے جائیں۔ اللہ نے جس کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس نے اس وقت میں اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ بندہ اسلام نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بیمار ہوا تو بس بیمار ہے۔ بیمار بندے پر بہت سے ایسے کام ہیں جو اس کے کرنے والے ہیں اور جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے دوست و احباب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، ان کے اوپر بھی مریض کے بہت سے حقوق و فرائض اسلام نے عائد کیے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری یہ بڑی اذیت ہے، بندہ بیمار ہو جائے تو وہ شور شرابہ کرتا ہے، اسے سنبھالنا پڑتا ہے، بیمار بندہ ہماری زندگی مشکل بنا دیتا ہے، جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ بیمار بندہ اپنی بیماری کی شدت کی وجہ سے کراہتا بھی ہے، شور بھی کرتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقرباء کو وہ اس اذیت میں مبتلا کرتا ہے جو بظاہر ہمیں اذیت معلوم اور محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ بیمار ہو جائے اسلام نے اس کے لیے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، اسلام نے اس کے لیے ایسی باتیں بیان کر دی ہیں کہ بیمار بندہ جب وہ باتیں سنتا ہے
تو وہ اللہ سے یہ امید لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر رہا ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ اور نیکیوں کا ایک بہت بڑا ثواب عطا کیا جائے گا، اور وہ جو اسے ثواب مل رہا ہے قیامت کے دن وہ کس بنا پہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل العافیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل البلاء، یہ ثواب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اس دنیا میں بیمار رہے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا رہے ہیں، بیماری والی زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس بیماری پہ صبر کیا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب ان بیمار لوگوں کو، آزمائش میں گرے ہوئے لوگوں کو نیکیوں کے پہاڑ اور نیکیوں کے ثواب دیے جائیں گے، یود اہل العافیہ، وہ بندہ جو عافیت میں تھا، جو صحت مند تھا، جسے کسی آزمائش نے نہ گھیرا ہوگا، وہ اس دن یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں بھی مجھے آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا اور وہ آزمائشیں قیامت کے دن میرے لیے ثواب کا، نیکی کا، جنت کا باعث اور سبب بن جاتی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ یہ خواہش کرے گا فی الدنیا بالمکاریز، کہ اس چمڑی کو دنیا میں کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور آخرت میں میرے لیے ثواب کا ذریعہ اور سبب بن جاتا۔ تو اگر بیمار بندہ اپنی بیماری پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے اس بیماری کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا، تو یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب کے بہت بڑے پہاڑ اور بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک مریض کے حقوق و فرائض اور ورثاء کی ذمہ داریاں اسلام نے بیان کرتے ہوئے پہلی ذمہ داری یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے ورثاء، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے والدین سب سے پہلے اس کا علاج کروائیں۔ علاج کرنے کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزلہ شفاء، کوئی بھی بیماری اتری ہے اللہ نے اس بیماری کا علاج، اس کی شفا آسمان سے نازل کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ورثاء کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ مریض کا علاج کروائے، اور دوسری ذمہ داری جہاں وہ علاج کروا رہے ہیں وہاں اس کے لیے دم کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے صرف دعا لیتے رہے، دعا نہ کی، دوا لیتے رہے، دعا نہ کی، دم نہ کیا، یا صرف دم کرتے رہے، دعا کرتے رہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر دعا نہ لی۔ اسلام نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے دعا بھی کرو اور دعا بھی کرو، دم بھی کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اپنے نواسوں کو دم کیا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، اعوذ بکلمات اللہ پڑھ کے۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، سیدنا جبرائیل امین آئے، سیدنا جبرائیل نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو وہ ورثاء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعا بھی کرے، دوا بھی کریں، دم بھی کریں۔ یہ مسنون طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دیا اور بیان کر دیا ہے۔
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہو جائے اس بندے کے پاس بیٹھ کر مایوسی والی باتیں نہ کرے، اسے نصیحت کرے، اسے نصیحت کرے، اس کے پاس بیٹھ کر مایوسی والی باتیں نہ کریں، یہ تو بیماری بڑی طویل ہے، ہمارے فلاں دوست کو ہوئی تھی، ہمارا فلاں رشتہ دار بیمار ہوا تھا، ٹھیک نہیں ہوا تھا، کچھ عرصہ گزرا وہ مر گیا، اتنا عرصہ وہ بستر پہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کرنے سے منع اور روک دیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تم اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو اسے جا کے نصیحت کرو۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، کچھ دن نہ آیا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اس آخری لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امت کو سبق دیا، تدریس دی، درس دیا، نصیحت کی اور فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ وہ بچہ فوت ہو رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ بچے تو اس دنیا سے تو جا رہا ہے، میری نصیحت یہ ہے اپنی زبان سے کلمہ توحید جاری کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اے بچے ابو القاسم محمد الرسول اللہ کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔ تو جو کوئی بندہ بیمار ہو، ضروری نہیں کہ وہ موت کے قریب ہو، تبھی بیمار ہو، آپ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھ کر نصیحت کریں، اچھی بات کریں تاکہ اس کی جو بیماری کا بوجھ ہے، جو اس کے ذہن میں ایک چیز سوار ہے، وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ اپنے آپ کو مسرت والا محسوس کرے، وہ بیماری کا بوجھ اپنے دل سے ہلکا سمجھے۔ اس کے پاس بیٹھ کر اسے نصیحت کریں اور اسے اس بات کی امید دلائیں کہ اللہ رب العالمین تیری اس بیماری کی وجہ سے تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے پاس بیٹھ کر جو بات کریں، یہ بات کریں کہ یہ بیماری تیرے لیے رحمت کا سبب ہے۔ غالباً صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو وہ بندہ کتب لہ مثل کان یعمل مقیما صحیحا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا اجر و ثواب اس نے حالت قیام میں کیا تھا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ بیمار پڑ گیا ہے، بستر پہ ہے، اب وہ اپنے گھر بستر پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب صحت مند تھا چل کے مسجد آ کر نماز پڑھتا تھا، اللہ باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے 27 نمازوں کا ثواب دیتے تھے۔ اب یہ بیمار ہو گیا ہے، شرعی عذر ہے، یہ اپنے بستر پہ لیٹ کے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس مریض شخص کو اللہ تعالیٰ بستر پر نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی 27 نمازوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ ایک مسافر ہے، باجماعت 5 نمازیں آ کے مسجد میں پڑھتا ہے، سفر پہ چلا گیا ہے، سفر مشقت والا کام ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وقت سے گزر جانے کے بعد نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ مسافر کو بھی مقیم اور صحت والی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مریض کو احساس دلانا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو، تیری نیکی کو ضائع نہ کرے گا، جو نیکی تو حالت صحت میں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ تیری بیماری کے ایام میں بھی تجھے اسی طرح اجر و ثواب دے گا جس طرح تو صحت میں نیکی کرتا تھا تو ثواب ملتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
उम्मत को दरस दिया है और उम्मत को इसकी नसीहत की है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मरीज़ की इयादत करने जाओ तो फिर तुम अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। ये नहीं कि दिखाने के लिए चले जाना कि अगर मैंने उसका जनाजा ना पढ़ा तो लोग कहेंगे कि वो हमारे जनाजे में नहीं आया था, हम उसके जनाजे में क्यों जाएं। हमारा फलां बीमार हुआ था, पूरा शहर आया था, पूरा मोहल्ला आया था, पूरा गांव आया था, सारे रिश्तेदार आए थे, वो नहीं आया, हम क्यों उसकी तीमारदारी के लिए जाएं। ये बात हमारे जहनों में रासख हो चुकी है, जबकि ये बात इंतहाई गलत है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा किसी बीमार की इयादत के लिए, बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है तो वो ज़मीन में नहीं चल रहा होता बल्कि वो जन्नत के बागीचों में से गुजर रहा होता है। वो जन्नत की गोया के सैर कर रहा होता है। वो बंदा जो बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है, गोया कि वो बंदा अल्लाह की जन्नत में है। जब तक वो बीमार बंदे की तीमारदारी करता रहेगा तब तक गोया कि वो जन्नत में रहेगा। और फिर ये बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सुबह के वक्त जाता है शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की, मगफरत की, बरकत की दुआ करते हैं। जो शाम को जाता है सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए रहमत बरकत की दुआ करते हैं। तो ये दुआएं किसके लिए हैं? जो किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाता है। बीमार की तीमारदारी के लिए जाने वाला अल्लाह के फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बनता है। बीमार की तीमारदारी करने वाला वो अल्लाह की जन्नत में चल फिर रहा होता है, वो जन्नत के बागीचों में से गुजर रहा होता है। ये अजर सवाब किसी गैर मुस्लिम ने नहीं बल्कि मैं और आपने लेना है, और ये एहसास हम सब में ख़त्म हो चुका है। अगर एहसास है तो दिखलावे का, ना गए तो कहेगा वो नहीं आया, गए तो दिखलावा कि मैं आया था। इस दिखलावे की नीयत को ख़त्म करके अल्लाह की रज़ा के लिए तीमारदारी करना ये सवाब का बायस है, अजर का बायस है, फरिश्तों की दुआएं लेने का बायस है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार हो जाए ना तो उस बीमार बंदे पर 2 तरह के फ़राइज़ वो लागू होते हैं। बीमार बंदे पर 2 तरह की जिम्मेदारियां लागू होती हैं। एक तो ये कि जो बीमार बंदा है उसे इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि ये बीमारी मेरी तकदीर में लिखी हुई थी, ये बीमारी मेरी तकदीर में थी। अब बंदा यहाँ पे भी नाशुक्री करता है, मैंने फ़लाँ काम नहीं किया इसलिए मैं बीमार हो गया, मैंने फ़लाँ काम किया तो इसलिए मैं बीमार हो गया। अगर ये ना करता तो बीमार ना होता, तो तकदीर पे तो ईमान ना रहा। सबसे पहली बात मरीज़ पर दीनी एतबार से जो लागू होती है वो ये है, बीमार होने वाला इसे अल्लाह की रज़ा समझे, इसे अल्लाह की आजमाइश समझे, इसे अपनी तकदीर में लिखा हुआ दुख समझे कि इस बात पे मेरा रब मुझसे राज़ी है इसीलिए मैं बीमार हुआ हूँ। अपनी ज़ुबान से ना शुक्री का, गिले और शिकवे का एक लफ्ज़ भी ना लेके आए, क्योंकि ये तकदीर का मामला है। तकदीर में लिखा था कि इसने बीमार होना है, अब वो बीमार हो चुका है, इस पे ईमान रखे, सब्र शुक्र करे, अल्लाह से दुआ मांगे। और दूसरी चीज़ जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वो बंदा फिर इस बीमारी पर सब्र करे, इस बीमारी पर सब्र करे, बेसब्री का मुजाहिरा ना करे, ना शुक्री ना करे, गिला शिकवा अपनी ज़ुबान पे ना लेके आए, कुफ्रिया कलिमात अपनी ज़ुबान से अदा ना करे। अंबिया भी तो बीमार हुए हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी 17-18 साल पे मुहित, एक दफ़ा भी उन्होंने अपनी ज़ुबान पे कलमा न शुक्र अदा नहीं किया। और जब भी अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने जब शिफा दी तो दुआ की, क्या कहा, अल्लाह मुझे अब शिफा दे दे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, कोई गिला शिकवा नहीं, आजमाइश है, परेशानी है, मछली ने किनारे पे डाल दिया है और हालत वो ऐसे जैसे बच्चा होता है, अपनी ज़ुबान पे नाशुक्री का कलमा नहीं लेके आए।
याकूब अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त करीब है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत का वक्त करीब है, लेकिन अपने औलाद को नसीहत कर रहे हैं। कहते हैं या बुनैया, ऐ मेरे बच्चों, अपनी औलाद को मुखातिब करके कहते हैं मा तअबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। बीमारी है, जिंदगी मौत की कश्मकश है, लेकिन होशो हवास इतने कायम हैं, इस कदर साबर हैं, इस कदर शाकर हैं कि अपनी औलाद को मरते हुए, वफात के वक्त, मौत के वक्त भी नसीहत कर रहे हैं अल्लाह के साथ शिरक ना करना, अल्लाह की इबादत करते रहना। तो मरीज बंदे पर यह बात लाजम है कि वो उस बीमारी पर सब्र करे और उस बीमारी पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और मरीज बंदे पर यह बात लाजिम है कि जब वो बीमार हो तो फिर वो बुखार को, बीमारी को गाली ना दे, बुरा भला ना कहे। बीमार होता है बंदा, अज़ियत होती है, तकलीफ में होता है, दुख दर्द होता है, शोर शराबा होता है, सब कुछ होता है। सब्र करे, सब्र करे। अगर फिर भी सब्र ना हो तो बुखार को, बीमारी को बुरा भला ना कहे, गाली ना दे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सही मुस्लिम में आपने फरमाया बुखार को गाली ना दो। बुखार, बीमारी इंसान के गुनाहों को ऐसे मिटाती है जैसे भट्टी में लोहा डाल दिया जाए, लोहा अलग हो जाता है, उसकी मैल अलग हो जाती है। जब बंदा बीमार होता है वो बीमारी को, बुखार को गाली बुरा भला न कहे बल्कि सब्र करे। उस सब्र की वजह से अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक साफ कर दे। तो ये मरीज़ पर आयद जिम्मेदारियां हैं, ये मरीज़ के हुकूक व फ़राइज़ हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए हैं। अब फिर मरीज़ के लिए जो इस्लाम ने और चीज़ें बयान की हैं उनमें ये है, बीमार हो चुके हो फिर भी अल्लाह की इबादत से गाफिल ना हो। बीमारी की हालत में भी अल्लाह की इबादत से गाफिल ना होना, यह हुक्म दे रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ इसकी एक मिसाल ले लें, नमाज की। आपने क्या फरमाया? सेहतमंद हो तो नमाज पढ़ो, बीमार हो खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो। जब तक होशो हवास कायम है तब तक नमाज की कोई माफ़ी और छुट्टी नहीं है। बैठ के कौन पढ़ता है, लेट के कौन पढ़ता है, इशारे से कौन पढ़ता है? बीमार पढ़ता है। बीमार शख्स को भी नमाज की छूट नहीं है कि वो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाए। और बीमार बंदे को तो बीमारी की हालत में ज़्यादा सदका करना चाहिए, बीमारी की हालत में ज़्यादा सदका करना चाहिए, क्योंकि सदका उसके लिए बलाएं, बीमारियां, आफतें, मुसीबतें दूर करने का सबब है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीमारी का इलाज सदक़े से किया करो। बीमार हो चुके हो तो अपनी बीमारी का इलाज सदक़े से भी किया करो, सदका तुम्हारी उस बीमारी को ख़त्म कर देगा। एक तो बीमारी की हालत में अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होना, और दूसरा बीमारी की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल दिया है उस माल को खर्च करते हुए, सदका करते हुए इंसान अपनी बीमारी का इलाज करे। और फिर बीमार बंदा वो चाहे एक दिन के लिए बीमार हो, एक लम्हे के लिए बीमार हो, एक साल के लिए बीमार हो, ये सिर्फ बीमार के लिए हुक्म नहीं, ये सेहतमंदों के लिए भी हुक्म है। और इंशाल्लाह इस पे आइंदा एक पूरा जुमा भी आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा वो जायदाद रखता है, प्रॉपर्टी रखता है, कारोबार रखता है, वसीयत करने का अहल है, उसके पास वसीयत के लिए चीज़ें, जायदाद, कारोबार, मालो दौलत सब कुछ मौजूद है। उसे चाहिए कि वो वसीयत लिख के अपने पास रख ले, 2 रातें भी बगैर वसीयत लिखे हुए मत गुजारे। आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने वसीयत लिख के अपने पास रखी हुई है? अगर कोई लिख के रख ले तो कहते हैं इसे मरने की बड़ी जल्दी है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया वसीयत लिख के अपने पास रखो, वसीयत के मामले में सुस्ती का मुजाहरा न करो, और बिलखुसूस जो बंदा बीमार है उस बंदे की ये जिम्मेदारी है कि वो बंदा अपने पास वसीयत लिख के रखे, ताकि अगर मौत का पैगाम आ जाए तो उसके मरने के बाद उसके वरासा झगड़ा न करे। और अल्लाह ताला माफ़ करे, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं कि मैयत पड़ी होती है, वालिद की चारपाई आगे पड़ी है, बेटे जायदाद के लिए, कारोबार के लिए लड़ रहे होते हैं। और मुझे तो पिछले दिनों पता चला हमारे इस शहर में एक मामला ऐसा हुआ कि बाप की मैयत आगे पड़ी है और बेटे औलाद के लिए लड़ रहे हैं, और इस कदर झगड़ा बढ़ा कि लोग खड़े हैं, जनाजा भी अभी अदा नहीं हुआ, बेटों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं। वो दौलत जिसके पीछे मैं और आप भाग रहे, वो दौलत हमारे किस काम की, वो दौलत हमारी औलाद के किस काम की, वो दौलत हमारे लिए हसरत का, हमारे लिए नदामत का, शर्मिंदगी का बायस बन जाती है जब हमारी जिंदगी में ही औलाद झगड़ना शुरू कर दे, हमारी मैयत आगे पड़ी हो, औलाद झगड़ना शुरू कर दे, रिश्तेदार झगड़ा शुरू कर दे, लोग झगड़ा शुरू कर दे कि इसके पास हमारी जायदाद का ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वसीयत लिख के अपने पास रखना हर बंदे की जिम्मेदारी है, लाजम है, फर्ज है, ज़रूरी है। और बिलखुसूस बंदा बीमार हो जाए उसे तो वसीयत के मामले में ज़रा बराबर भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और फिर मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मायूसी को बीमार बंदे को चाहिए कि अपने करीब न आने दे। और फिर उसके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार हो जाए, बीमारी तवील हो जाए या बीमारी सख्त हो जाए, बीमारी तवील हो जाए या बीमारी सख्त हो जाए, सब्र ना करना पड़े, बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है, तो ऐसे आलम में खुदकुशी का मत सोचे, ऐसे आलम में खुदकुशी ना करे। खुदकुशी तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा खुदकुशी करता है ना, सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा और जहन्नम में खालिदीन फ़ीहा, हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिएगा, खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहेगा, आबादन हमेशा रहेगा, आबादन हमेशा रहेगा 3 दफ़ा, और चौथी दफ़ा भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया आबादा हमेशा रहेगा। खुदकुशी करने वाले के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जहन्नम में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो जो बंदा बीमार हो जाए तो उसे चाहिए कि वो बीमारी के आलम में खुदकुशी का मत सोचे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटेगी, बल्कि हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो मैंने चंद बातें बयान की हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बीमार बंदे की तीमारदारी करने की तौफीक अता फरमाए, और बीमारों को अल्लाह सेहत अता फरमाए, और जो बीमार हैं उन्हें बीमारी के आलम में मसनून आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।